قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، قتل کرنے چلے۔ اسلام نے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، اسلام نے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ کہنے لگی اللہ کی قسم جرجیس بھائی، میں نے بہت بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا لیکن اس طریقے سے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں نقاب تو نہیں پہن پاؤں گی، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، لیکن میں اس کا ضرور پہنوں گی، اپنے بال چھپاؤں گی اور یہاں پر آج بھی لگاؤں گی، اپنے بال چھپا کر کبھی مارکیٹ میں نکلوں گی۔ جب تک میں کالج میں پڑھ رہی ہوں، جب تک میں بی کام میں کر رہی ہوں، تب تک میں اپنے ماحول میں تھوڑی سی چینجنگ لانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنی قیمتی چیز مانا ہے کہ ڈائمنڈ کی طرح اس کو چھپا کر رکھا جائے، اس لیے کہ لڑکی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آج حسن کے نام پر، مس ورلڈ اور مس انڈیا کے نام پر لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں۔ 2 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا ہے جب تک اس پر آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگے۔ یہ عزت ہے، یہ عورتوں کی عزت و آبرو کے محافظ ہے۔ ایک صف میں لانے کی بات کرتے ہیں سب میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا یہ مقام اسلام نے پیش کیا۔ ایک بات اور سنو، کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں آج کہ شاید کل کسی کو اس میں کچھ ملے نہیں تو ہو سکتا ہوٹل میں بیٹھ کر یہ بھی کہنے لگے کہ مولانا جرجیس کا تو خود ہی چکر چل رہا، بنارس میں FIR ہو گئی۔ میرے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ کھیلی گئی ہے، ورنہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو لڑکی FIR لکھائے گی وہ خود الٹی جیل میں جائے گی، جبکہ لڑکی کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، بس یہ قانون ہے۔ لیکن جب اس کی باتیں الٹی سیدھی ہوئی، کبھی بولی اٹاوا میں غلط کام ہوا، کبھی کہتی ریڈیسن ہوٹل میں، ریڈیسن ہوٹل اس کو لے کے گئے تو کہتی ہے انٹری نہیں ہے، کہا نہیں اس میں نہیں ہوا، تو کبھی کہتی ہے کہ فلاں ہوٹل میں ہوا، فلاں ہوٹل میں لے کے گئے نہیں یہ والی ہوٹل نہیں تھی، کہاں تھی، کہاں میں نہیں معلوم، کا کمرہ نمبر کون سا تھا یہ بھی نہیں معلوم، میڈیکل رپورٹ اس کے سامنے آتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، لڑکی شادی سے پہلے جس طرح تھی اسی طریقے سے۔ ذرا تصور کرو، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ جو آدمی جتنی اونچی اڑان اڑتا ہے اس کو گرانے کی اتنی ہی اونچی پلاننگ بھی کی جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک سچائی کے ناطے سے، ہمدردی کے ناطے سے ایک بات بتا دیتا ہوں، میں مغربی UP کا اپنی جماعت اہل حدیث کا امیر ہوں اور ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہوں۔ میں اپنے جماعت کے تمام ذمہ داروں کے سامنے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مولوی جرجیس کبھی اپنی جماعت کو شرمندہ نہیں کرے گا، کبھی اپنی جماعت کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ اس طریقے کے الزامات ابھی اور بھی لگیں گے، کیونکہ میرا مخالف یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ہمیں آسارام کے پاس پہنچا کر رہنا ہے، وہ کہہ چکا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے انجام کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا ہے۔ اور میں نے بھی یہ کہا کہ ہندوستان کے قانون میں بھی اتنا اندھا پن نہیں ہے کہ وہ مجھے فوراً جیل میں ڈال دے، مجھے بھی سنے گا۔ اب کچھ نہیں ملا تو ایک بہار کی لڑکی لائی گئی، اور بہار کی لڑکی کو لا کر SSP کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب بہار کی لڑکی کیا کہہ رہی ہے، میرا نام پہلے پوجا تھا، میرے باپ کا نام سنتوش کمار ہے، مولانا جرجیس صاحب میرے گاؤں میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ شادی، یعنی ان کو مسلم بنانے کی ایک پلاننگ کھیلی گئی میرے ساتھ۔ مجھے جب پتا چلا کہ SSP کے وہاں ایک ایسی لڑکی بیان دے رہی ہے تو میں نے SSP کے پاس جا کر میں نے کہا اس کے گھر کا ایڈریس تو دو، وہ لڑکی جو آپ کے پاس اپلیکیشن دے کے گئی ہے اس نے اپلیکیشن دی، میں نے اس کا پتہ نکالا اور پورنیہ، وہ گاؤں پورنیہ میں نکلا، میں نے پورنیہ میں پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ ایک باپ ہے، اس کی لڑکی 4 مہینے سے گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور وہ دماغی طور پر تھوڑی کمزور ہے اور وہ 4 مہینے سے گھر سے غائب ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرا نام اکمل حسین ہے، میں نے کہا تمہاری بیٹی تو کہہ رہی سنتوش کمار، کہہ رہی مولانا صاحب میں پیدائشی مسلمان ہوں، میرے باپ کا بھی نام غیاث الدین ہے، کہاں میری بیٹی، وہ تو 4 مہینے سے غائب ہے۔ میں نے کہا وہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے ہم مولانا جرجیس سے شادی کریں، کیوں؟ کہا انہوں نے مجھے مسلمان کیا ہے اور 1 سال سے میرے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں اور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے گھر شادی کرنے آئی تو انہوں نے مجھے بھگا دیا گھر سے، دھکے مار مار کر، کہنے لگا مولانا صاحب آپ تو میرے گاؤں میں کبھی نہیں آئے۔ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ آئیے وہاں سے اور بیان دیجیے یہاں SSP کے پاس۔ وہ آئے، SSP کے سامنے بیان دیا، SSP نے اس لڑکی کو پولیس تھانے سے بلایا، 8 دن تک وہ یہی کہتی
जर्जीस ने मुझे मुसलमान करा, शादी उन्हीं के साथ कराएंगे, उन्हीं के साथ कराएंगे, उन्हीं के साथ कराएंगे। एसएसपी ने उस लड़की को बुलाने से पहले मुझे बुलाया, मैं उसके पास मैं ऐसे ही बैठ गया, वो लड़की भी डाल दी गई। कहा ये कौन है? कहा मेरे बाप। कहा तुम तो कह रही थी कि मेरा नाम पूजा है। नहीं मैं झूठ बोल रही थी। तुम तो कह रही थी मेरे बाप का नाम संतोष कुमार है। कहा नहीं मैं झूठ बोल रही थी। तो ये भी झूठ होगा कि मौलाना जर्जीस ने तुम्हारे साथ कहा? नहीं ये सही है, मौलाना जर्जीस ने ऐसा किया है। कब से कर रहे हैं? कहा 1 साल से। कहा इटावा में कि बिहार में? का बिहार। तो कहा कि 1 साल से कर रहे हैं तो तुम उनको पहचानती होगी। कहा मेरे सामने आएंगे पहचान लूं, और मैं वहीं बैठा हूं उसके सामने। फिर एसपी ने जूता निकाला और 2 जूते उस लड़की को मारे। कहा कि कम वक्त नहीं की, आधे घंटे से मौलाना जर्जीस तेरे सामने बैठे और तू कह रही है कि मेरे साथ ऐसा किया। ये नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा इसके सामने जाऊं? कहा आप जाइए। फिर उस लड़की का एफिडेविट लिया, उसके बाप के दस्तखत लिए, मैंने 15-10 मिनट का उसका ऑडियो लिया, वीडियो लिया, और फिर मैंने इंटरनेट पे डाला। इस हद तक कोई गिर सकता है दुश्मनी में सिर्फ इस बात पर कि मैं मगरबी यूपी का अमीर हूं और उस आदमी को मैं लिख के नहीं दे रहा हूं कि तेरा एनजीओ चल रहा है। इतने गैर मुस्लिमों को मुसलमान या मदरसा, जब इटावा में कोई मदरसा तुम्हारा है ही नहीं तो मैं लिख कर क्यों दूं तुम्हें? जब मैं लिख के नहीं दे रहा हूं तो ये घिनौना खेल मेरे साथ खेला जा रहा है, ये घिनौना खेल। और इशारतन बता दूं, आज से 14, 15, 16, 20 साल पहले 13 टिगरा में भी प्रोग्राम हुआ था और वो प्रधान जी वगैरह ने वो प्रोग्राम कराया था, और मुझे लाने के लिए जिम्मेदारी हमारे इटावा के उसी मौलवी के ऊपर डाली गई थी। लेकिन उस मौलवी ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, न मुझसे कहा गया, न मुझे बुलाया गया, और न मुझे 13 टिगरा तक आने के लिए मुझे इनवाइट किया गया, उसने बताया ही नहीं है। और मुझे ये आप समझ गए होंगे कि वो कौन मुल्ला मौलवी है, क्योंकि मैं 2 खोड़ियों के लोगों के नाम नहीं लेता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी और भी ये बदनामियों के कार्ड खेले जाएंगे मेरे साथ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जमात के अहले हदीस को कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा और अपनी जमात को कभी शर्मिंदगी का ताज उनके सर पे नहीं पहनने दूंगा, शर्मिंदगी का एहसास उनको नहीं होने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे अंदर जवानी थी और जब मैं 20-22 साल का था, जब मैंने ऐसी हरकतें नहीं की, तो अब तो 40 के करीब पहुंचने वाला हूं मेरे भाइयों, तो अब तो आदमी धीरे धीरे ज़वाल पजीर हो रहा है। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। ऐसी परेशानियां और भी आएंगी मेरे ऊपर। हो सकता है कि आतंकवाद में भी फंसाने की कोशिश की जाए, हो सकता है ये मोदी के खिलाफ जो बोल देता हूँ ये भी हमारी तकरीरें पेश की जाए, IB वालों को दी जाए, ATS वालों को दी जाए कि देखो तुम्हारे खिलाफ कितना बोलता। कभी भी मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है, सब चीजों से समझौता मुझे गवारा है, लेकिन मेरे भाइयों उसूल और ज़ाब्तों से समझौता मुझे गवारा है। इस तरीके की घिनौनी हरकतें मेरे साथ और भी हो सकती हैं, लेकिन आप मुतमईन रहिएगा, कभी कोई बात हो तो मुझसे पहले पूछ लीजिएगा और मालूम कर लीजिएगा। मैंने आज जरूरत से ज्यादा आपका टाइम ले लिया है। कल की तकरीर मेरी खैराबाद में है, मेरे पास इधर उधर के अमेठी के और इधर उधर के बहुत से लोग खिजला से फोन कर रहे हैं और आ रहे हैं, बोली साहब टाइम दे दीजिए। मेरा मोबाइल अक्सर बंद रहता है, हम मोबाइल पर गुफ्तगू ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने 20 साल की दोस्ती और उस दोस्त को आपके लिए वक्फ कर दिया है। दाऊद साहब जो 20 साल से हमारे साथ बिल्कुल हमारे जिसको कहते हैं लंगुटिया यार हैं, मैं इनको आपके हवाले करके जा रहा हूँ। बाराबंकी और इसके अतराफ में पूर्व जवार में अगर प्रोग्राम की कोई बात आपको करना है, आप इनसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह ये हमसे और हमारे घर वालों से, इनके पास सबके नंबर हैं, ये राब्ता हो जाएगा और जो मुनासिब डेट होगी आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट मुझसे डेट मत लीजिए, मैंने हर जगह का एक जिम्मेदार बना दिया है। बिहार का जमात बिहार की का जिम्मेदार, बंगाल का जिम्मेदार, दिल्ली के प्रोग्राम मौलाना असगर साहब देखते हैं, हरियाणा के प्रोग्राम वहाँ की जमात के अमीर देखते हैं, पंजाब का प्रोग्राम वहाँ की जमात के अमीर। तो ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाही आलमीन तो हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीय मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हमें नबी अकरम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, हमें नबी अकरम के हमें दुआ करना चाहिए इलाही आलमीन से कि बार इलाह हमारे इस जलसे में जितने नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अल्लाह तुम उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। इलाही आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस इलाके में जो बुखार की एक वबा फैली हुई है, ऐ अल्लाह हमें इससे नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह डेंगू, मलेरिया,
चिकन गुनिया जैसी शिकायतें बड़ी तेजी के साथ हमारे खत्ते में फैल रही है, हमारे इलाके में फैल रही है। अल्लाह इस बीमारी को हमारे मुआशरे से निकाल दे। अल्लाह हमें इससे नजात अता फरमा, बुखार जैसी वबा से हमें नजात अता फरमा। हमारी माँ बहनों को बापर्दा और बाहया बना दे। अल्लाह हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे। जब तो हमारे अमाल की इस्लाह फरमाएगा तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे मुसल्लत होंगे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सद्बुद्धि प्रदान फरमा, अक्ल सलीम अता फरमा। अल्लाह हम मुसलमानों के हुकूक अदा करने वाले हुक्मरान हमें दे दे। अल्लाह हमारे हुकूक की अदायगी करने वाले हुक्मरान हमें हमारे ऊपर मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह हम उससे दुआ करते हैं जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे जो भाई तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, ताहत निगाह कुशादा फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग स्टेज की तरफ दौड़ते हुए ना आए, जिसको जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से जाएं, बस दुआ कर दी गई है, यही मोहब्बत होती है, हाथ मिलाना कोई जरूरी नहीं है।